आमे गोटे दायित्व संपन्न विरोधी दल थिला आमे धानर उचित प्राप्य मिलू धान अभाव बिक्री न हो एवं सरकार चाषीर धान को सबु धान किणतु एवं ट्रांसपेरेंट वे ये धान किणवार व्यवस्था को डेवलप करा ये व्यवस्था को लंबा समय धरी आम दल मिलित सरकार समय एवं विरोधी दायित्ववान विरोधी दल थिबा समय आमे ये कार्य को दायित्वर सहित निर्वाह करूँ चाषी ता उचित प्राप्य ओडिशा गोटे कृषि प्रधान राज्य अधिकांश लोक चाष निर्भर करता ओडिशा रे जलसेचन व्यवस्था कम थिबा कारण एवं गोटे फसल केवल धान फसल संभव होता कारण सबु लोक धान चाष निर्भर करता किसी पकेट छाड़देले उमरकोट एवं कलाहांडी अन्य छाड़े मका कपा छाड़देले प्राय चाषी समस्ते निर्भर करते धान चाष कोटी गोटे फसल कोटी दुईटा धान फसल जो धान फसल तांकर लाइफ लाइन तांकर जीवन कारण चाष कृषकर धान तार सम्मान विषय एवं आज आमे धान रे गोटे समय 19 नंबर रे थी धान सिस्टम को डेवलप करूँ आमे मुझे मंत्री थी आम 754 टंकार धान किणुलु कांग्रेस गवर्नमेंट बेले मिनिमम सपोर्ट प्राइस 754 था जो 14 मसीह दायित्व नेले आम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 1310 टंकार धान लोक बिका पड़ता आज 10 वर्ष व्यवधान में आम ओडिशा रे 3100 टंकार धान किणवाई गत वर्ष सरकार आसवा पर आम 3100 टंकार धान किणवा प्रारंभ कर सबुठ बड़ कथा हूँ चाषीर रोजगार को द्विगुणा करवा से पीएम किसान योजना सीएम किसान योजना दिया किंतु धान 1310 रु 3100 टंका पहुँचवा एवं 10-11 वर्ष भितर पहुँचवा ये ओडिशा सरकार आसवा पर आमे गत थर धान किणीचु 27,000 कोटी टंका 27,000 कोटी टंकार 3100 टका क्विंटाल धान किणीचु 91 लक्ष मेट्रिक टन 92 लक्ष मेट्रिक टन पाखापाखि धान आमे ओडिशा रे प्रोक्योरमेंट करचु खरीफ और रबी अंश 23-24 आम 24-25 मुझे कहले आप 27,000 कोटी 16 लक्ष 60,000 चाषी को आम धान किणीचु एवं ये धान किणवा एवं 23-24 पूर्व सरकार आमर ये धान किणी 58 लक्ष मेट्रिक टन 58.04 मेट्रिक टन किणी एवं ए 13,000 कोटी टंकार धान सी एप्रोक्सीमेटली किणी जेहेतु 100 केते टंका धान क्विंटाल बढ़िला केन्द्र में 13,000 कोटी टंका आमे गत थर 27,000 कोटी टंकार धान गत वर्ष किणी पर वर्ष बीजेडी शेष वर्ष विषय मुझे कहली आमर 13,000 कोटीटा 27,000 कोटी मैंने 2 गुणा टंका चाषीर पकेट को गला चाषीर अंटी को गला एवं ये फिगर आप पाखे जो कहूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट फिगर समस्ते जानिबा दरकार एवं आमे एपर्यंत धान 2025-26 प्रोक्योरमेंट वर्ष आमे धान किणिलुणु टिल टुडे 61 लक्ष मेट्रिक टन धान आमे किणी सारू 17,500 कोटी टंका चाषी पकेट को गला चाषी अंटी को गला एवं ये धान आमे 13,91,000 चाषी किणीचु धान अधिकांश जिले में धान किणा 90% अतिक्रांत है को जिले में 95% भी अतिक्रांत है धान किणा अब्याहत अच्छी ये धान किणा चलो जेदिन पर्यटन चाषी पाखे धान अच्छी से धान किणा चाषी को धान किणा एक हजम
କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ବିରୋଧୀ ଭାଇମାନେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧାନ କିଣା ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି ଦଳମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତିଆରି କରିବୁ। ଗତ ବର୍ଷ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତିଆରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଇପାରିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆମ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଲିଡର ସେମାନେ ମଣ୍ଡି ବୁଲି ବୁଲି ୟାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନ ରହୁ, ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ଲୋକ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଲ୍ କେବଳ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲୁଥିଲା। 200 ଟଙ୍କାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି ହେଲା, 150 ଟଙ୍କାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଧାନ କିଣାର ସିଷ୍ଟମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଆମେ 19 ନମ୍ବରରୁ 2 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳୁ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟୁଡେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ସିଏ ଏଥର ଆମକୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, ସବୁଠୁ ଧାନ କିଣାରେ ଉତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ, ଧାନ ଫସଲ ଏବଂ ଫସଲ ଅମଳ ଏବଂ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ କହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟୁଡେରେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନେ କିଛି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବସାୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଧାନ କିଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତି ଏଥିରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ କୃଷକର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଚାଷୀର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡରେ ବିଷ ପକାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଲୋକ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 3100 ଟଙ୍କା ଆଜି ଚାଷ ବଢ଼ିଛି, 58 ଲକ୍ଷ 91 ଲକ୍ଷ। ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ 24-25, ଯଦି 23-24ରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 58 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 24-25ରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 91 ଲକ୍ଷ, 92 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି। 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତା ପର ବର୍ଷ 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ଚାଷୀ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଉଚିତ ପଇସା ପାଉଛି, ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ସରକାର, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିଛୁ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ କହିଥିଲୁ 3100 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେବୁ, 3100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେଇଛୁ। କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 3100 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଲେଖିଛୁ, 3100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ। କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ସେମାନେ କରିକି ତାର ବ୍ରେକଅପ୍ ଅନ୍ୟ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଯେ ନାହିଁ ଆମଠୁ ନେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେଖିଛୁ କି ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ। ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ସେମାନେ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର କହିଲେ
आम निश्चित भाव व्यवस्था को इम्प्रूव करने निश्चित भाव पॉजिटिव सजेशन को आम ग्रहण करने को राजी अच्छु।